हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लो, बैल आइकन ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇ 17 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਇਨਸਰਟਡ ਬਾय ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਟੀ ਕੋਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020। यानी कि बैंक के नाल इकोनॉमिक्स के नाल रिलेटेड क्वेश्चन सीगा ये कि इन्हां विचों दसो भी किहड़ा सैक्शन जिवें 31 32 33 34 तुहानूं दे रखे ने, जिवें अपने आर्टिकल्स हुंदे ने एवें दे विच सैक्शनस हुंदे ने। इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्टी दा जिहड़ा कोड है किहड़े अमेंडमेंट दे विच आंदा है, तां इहदे कोल अपना करैक्ट आंसर है 32A। 32A दे विच जिहड़ा हैगा अपना की आंदा इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्टी दा कोड इहदे विच आंदा है। उस तो बाद नैक्सट है हू कैन इस्टैबलिश एन इंटरस्टेट रिलेशन। इंटरस्टेट जिहड़ा रिलेशन है वह कौन इहदे विच दसना तुसीं, कौन रिलेट करता है इंटरस्टेट रिलेशन है, इस्टैबलिश कौन करता है, तो सारिआं नूं पता है कौन करता है, वह करता है प्रेसिडेंट। ठीक है जी। उस तो बाद विच ऑफ दी फ्लोइंग शेड्यूल डील विद दी 3 लैजिस्लेटिव लिस्ट। तीन अपने लिस्ट होंदियां ने, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कनकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट दे विच अपने 100 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਸੈਂਟਰ ਲਿਸਟ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7th ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਟ ਵਾਸ ਦਾ ਥੀਮ ਆਫ 28th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹੁਨਰ ਆਰਟ। ਹੁਨਰ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ 28ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਏ ਪਰਸਨ ਨੋਟ ਇਨਰੋਲਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ 1961 ਕੈਨ ਬੀ ਪਰਮਿਟਡ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਬਿਫੋਰ ਅ ਕੋਰਟ ਇਨ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਅੰਡਰ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਡਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨ ਬੀ ਪਰਮਿਟਡ ਹੈ ਉਹ अपीयर बिफोर आ कोर्ट इन एनी पार्टिकुलर केस। ये किहड़े सैक्शन दे विच आंदा है, तां इह आंदा अपना सैक्शन 32 दे विच। ठीक है जी, ऑप्शन ए। उस तो बाद अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस विच पेयर ऑफ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज करैक्ट। इन्हां विचों तुसीं दसना है कि इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा पेयर ऑफ आर्टिकल है वो करैक्ट है। ऑप्शन है 129 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग एट द सुप्रीम कोर्ट, 131 है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उस तो बाद CA 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यदा जो करैक्ट आंसर है वो की है, जोड़ा सही है बिल्कुल वो की है सी ऑप्शन है 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कि आते हैं आर्टिकल 126 के आता है। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 7th क्वेश्चन की कहा है, आप थोड़ी स्क्रीन जी हैगी थोड़ी जी छोटी कर लें। ठीक है, ताकि तुहानूं चंगी तरह जोड़ा है दिख जाए। हाँ हुण सही दिख रहा होना तुहानूं। ठीक है जी, तो उस तो बाद 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज। सतलुज रिवर के उपर किहड़ा डैम बनया हुआ है, तो पता है आपां नूं किहड़ा है, भाखड़ा डैम जिहड़ा है वो सतलुज रिवर के उपर बनया हुआ है। ठीक है, यानी कि डी इज द करैक्ट आंसर। ठीक है, उस तो बाद अपने कोल जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन है वो की है द बैलेंस बिटवीन द एनर्जी दैट द अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन एंड द एनर्जी इट रेडिएट बैक इनटू द आउटर स्पेस, उसनूं की कहंदे ने। यह जियोग्राफी का क्वेश्चन है। देखो अर्थ अपनी और रिसीव करती है सन तो एनर्जी, फिर उन्होंने रेडिएट बैक कर देंदी है आउटर जिहड़ा स्पेस है उहदे विच। तां इहनूं जिहड़ी प्रोसैस है जिहड़ा बैलेंस है इहनूं की कहंदे आ, इहनूं आपां जिहड़ा हैगा 8वें का करैक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इहनूं आपां कहंदे आ अर्थ एनर्जी बजट, की अर्थ एनर्जी का बजट है। बहुत सारे बच्चे इहदे ग्रीन हाउस इफैक्ट भी जिहड़ा हैगा टिक ला के आउंदे ने, वो बिल्कुल गलत है। उस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ਦਾ टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ,
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਫਸਟ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਵੋਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 21 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ। ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਏਜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਸੀਗੀ 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ observed rainfall variability and change over Punjab State Report 2020 on an average of past 30 year 1989 to 2018 which part of Indian Punjab receives the least rainfall। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 1989 ਤੋਂ 2018 ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਰਿਸੀਵ ਲਿਸਟ ਰੇਨਫਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੇ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਨਫਾਲ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ। ਇੱਧਰਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਚਲਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਵੈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੋਰਡੀਓਕਸ ਮਿਕਸਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਾइंड ऑफ। ਬੋਰਡੀਓਕਸ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫੰਗੀਸਾਈਡ। ਇਹ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫੰਗੀਸਾਈਡ, ਦੂਸਰਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਤੀਸਰਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਬੋਰਡੈਕਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ 7 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ 43 ਡਾਇਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2021 ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਸੈਬੀ ਹੈਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਆਫ 25 ਕਰੋੜ ਔਨ ਅ 20-year-old ਕੇਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਬੀ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 올ਡ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਫॉर ਅਬਾਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 58%। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 58%। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਨੀਕਾਰ ਰੌਜਾ ਦਾ ਟੌਂਬ ਆਫ ਅਫਜਦ ਖਾਨ ਹੂ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੀਐਮ ਆਫ ਇੰਪਾਇਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਲੋਕੇਟਡ। ਚੀਨੀ ਕਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸੀਗਾ ਇੰਪਾਇਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਚੀਨੀ ਕਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਂਬ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪਾਇਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 46th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨੈਟਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਇਨ 1894। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨੈਟਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 है द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड ए 5-year लोन टू द नमानी गंगे प्रोजेक्ट वर्थ रुपीस कितने करोड़ का था? कितने करोड़ का सीगा टू डेवलप एंड इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू अवॉइड पोल्यूशन इन द रिवर बेसिन। नमामी गंगा प्रोजेक्ट ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ 5-year ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲਾ ਲੋਨ, ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। Which of the following is an autobiography of ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 49 which of the following musician of Sikh devotional music is the recipients of Padma Shri? ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।
ठीक है जी, भाई निर्मल सिंह खालसा। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਡੇਟ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ SI ਪੇਪਰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਫਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਿਛਲਾ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਹੈ। 13ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ which among these were the committee that was formed, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 17 ਅਗਸਤ ਸ਼ਿਫਟ 2 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ which among these was the committee that was formed in 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ to look into the event that occurred in the ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ। 14th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which festival is also known as ਇਰੂਥਜੂਵਥਲ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਰੂਥਜੂਵਥਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਜਲਾਲ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਰੂਥਜੂਵਥਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which Indian monument is also known as ਬਹਾਈ ਟੈਂਪਲ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹਾਈ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਸ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਾਈ ਟੈਂਪਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ, ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 17ਵਾਂ the largest aluminium plant in India is located, largest aluminium plant ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੋਰਾਪੁੱਤ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਰਾਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 18ਵਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵਾਸ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨ ਦਾ ਵਿਚ ਈਅਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਆਫ cultivable area of 4.2 million hectare which nearly constitute dash of the net area sown in India, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 3%, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 3% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਡਿਸੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੈਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੁੱਕ ਰਿਟਨ ਬਾਈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। The World Heritage, The Descent of Man Selection in Relation to the Sex is a book written by, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 21ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਇਲਿਕਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਲਿਕਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 26 ਜੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ। Next question है an alteration in the nucleotide sequence of the genome of an organism, virus or extra chromosome DNA is called, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਇਓ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਜੀਨੋਮ ਆਫ ਐਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਵਾਇਰਸ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ DNA, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Next question है which of the following is not a reason for the revision of the industrial policy of 1956, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ 1956 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 24th ਦਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ,
to reduce the scope of the expansion of the private sector significantly। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सीगा ये। 25वां the world heritage site of Ajanta Ellora cave were shut down due to the COVID-19 pandemic। These caves are situated Ajanta Ellora ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ औरंगाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है who became the first Indian woman cricketer to score 10,000 इंटरनेशनल रन। कि पहली ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹਨੇ 10,000 ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ अजंता एलोरा केव्स ये ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। 25 26 ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ। 27वां ਚਾਈਨਾ ਨੇਮ ਇਟਸ ਮਾਰਸ ਰੋਵਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮਾਰਸ ਰੋਵਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 27वें ਦਾ ਜੁਰੋਂਗ। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following country has become the world first country to attach facial verification in the national identification database। कि केड़ी कंट्री है वर्ल्ड दी सब तो पहली कंट्री ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੀਪੈਸਟ ਮਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨ ਹੈ ਡੀਪੈਸਟ ਮਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਮਪੀਓਇੰਗ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੀਪੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸਆਈ ਪੇਪਰ 19 ਅਗਸਤ ਸ਼ਿਫਟ 1 ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਆਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਇਨ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਨੋਟ ਆਰ ਇਨ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ B 7 ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਦਾ ਨੀ 7 ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। The dance performed by young girl holding hand and twirling around a circle with increasing speed ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਡਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਕਿਹੜੇ ਬੈਰੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The Transgender Person Protection Rights Act 2019 allow dash of gender identity ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਕਟ 2019 ਮਤਲਬ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੈਲਫ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਫਿਲੌਰ ਫੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਿਲੌਰ ਫੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਸ ਓਰੀਜਨਲੀ ਅ ਸਰਾਈ ਵਾਸ ਰੀਬਿਲਟ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਟ ਬਾਈ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਰੂਲਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਕ ਰੂਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਫੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ठीक है जी, 17वां क्वेश्चन है पंचायत ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ग्राम सभा means a body consisting of a person registered in the electoral roll relating to the village comprised within the area of panchayat at village level। ये दूसरा है पंचायत area means the title area of पंचायत। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 18ਵਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 25 ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੋਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੋਮਾਂਸ ਨੋਵਲ ਸੱਚ ਐਸ ਸੁੰਦਰੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ।
ठीक है जी, ये अपने क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ICR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ICR ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਟੈਟੋ, याद रखना पोटैटो का कितने है? शिमला। ठीक है, आप नहीं कहते आलू शिमला मिर्च बना लो, तो शिमला ते पोटैटो आलू। उस तो बाद है एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड द क्लाइंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਗੈਟਿੰਗ ਐਨ ਫੇਵरेबल रूलिंग फॉर हिज क्लाइंट। The theory that states the speed of a fluid in अपना जिहड़ा क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है। The theory that states उस थ्योरी का नाम दसना है, speed of fluid increase with decrease in static pressure। कि static pressure जिहड़ा घटाण नाल fluid की जिहड़ी speed increase होंदी है, it और with the decrease in static pressure या vice versa ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਨੌਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਆਫ IIFCL ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ IIFCL। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ IIFCL। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, which of the following section of the Company Amendment Act 2020 empower the central government to require such class of unlisted company to prepare periodic financial result। पेड अमेंडमेंट एक्ट 2020 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਯਾਨੀ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 129A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਈ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।